Now we'll move on to the Unit 3, Prose 3. The title of the lesson is In Celebration of Being Alive, which was written by Dr. Christian Bernard. After reading this lesson, definitely your perspective about life will change. You will understand you can celebrate your life with what you have, and you should not worry about what you have lost in your life. In Celebration of Being Alive was written by Dr. Christian Bernard. Let us see about his biographical detail. He was born in rural South Africa in the year 1922 to a poor parent. As a fourth child, though he has come from a very poor background, he showed great interest in academics, as well as he showed great determination to do his medicine. The reason behind that is he lost his brother because of the cardiac problem, heart ailment. He won many scholarships. With that help, he continued his higher studies, and he showed great interest in handling congenital or complicated cardiac conditions of patients. That means the people who are born with that defects. So by birth and the defect oda பிறக்கிற patients வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கேசஸ் கூட. ஸோ இவர் வந்து அதில் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட், அது எப்படி அவங்கள அதுலேருந்து ப்ராப்ளத்துலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஹீ ஷோட் கிரேட் இன்ட்ரெஸ்ட். He experimented his heart transplantation on animals, and he started performing his world's first human-to-human heart transplantation in the year 1967 itself. Then after, he became very popular worldwide, and he has written so many books, and 14 books as well as 235 scientific articles that he has published in very renowned journals. They have given some of the titles of his books: One Life, 50 Ways to a Healthy Heart, The Best Medicine, and Faith, a pioneer in cardiac surgery. He was obtained a doctorate in medicine from the University of Cape Town. Not only that, he was honored with 11 honorary doctorate. That means கௌரவ டாக்டர் பட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டில் அவருக்கு 11 டாக்டர் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் படித்து வாங்கின டாக்டர் பட்டம் வந்து யார் கொடுத்தது? யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேப் டவுன். தே ஹாவ் honored him with that. Apart from that, he was honored with 37 international awards for his service in the field of medicine. And he died at the age of 78, and he has started a Christian Bernard Foundation to help the underprivileged children. ரொம்ப புவராக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தை க்யூர் பண்ணுறதுக்காக அவரோட லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப்பில் என்ன ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா கிறிஸ்டியன் பர்னார்ட் ஃபவுண்டேஷன். அது இன்ன வரைக்கும் செயல்பட்டுருக்கு. அதில் நிறையா புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் ஸ்டில் இட் இஸ் கோயிங் ஆன். He died in the year 2001 at the age of 78. Now we'll move on to the main content of the lesson. More and more, as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. So, இவரோட கெரியர் as a heart surgeon அப்படியே எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் கரியர் வர வர இவர் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஆழமான எண்ணம், ரொம்ப கன்சிடரேஷனாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான தாட் ஒன்று இவர் மனசுக்குள்ளே வருது. வாட் ஹீ இஸ் திங்கிங் அபவுட் அப்படின்னா, ஒய் பீப்புள் இன் திஸ் வேர்ல்ட் சஃபர் அ லாட். ஏன் மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்? நேச்சுரலி பீயிங் எ டாக்டர், ஹி ஹேஸ் டு deal with patients, and patients come over there and they suffer a lot, and out of that they show their pain. ஸோ இதெல்லாம் டெய்லி பார்த்து அவருக்கு ஏன் மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. சஃபரிங் சீம்ஸ் ஸோ க்ரூயலி ப்ரிவலண்ட் இன் த வேர்ல்ட் டுடே. ஸோ இந்த சஃபரிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடூரமாக இந்த உலகம் பூராவே என்னவாக இருக்குது, நிறைஞ்சிருக்கு. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனோ பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் சஃபர் ஆகலை. உலகம் பூரா ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக மக்கள் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, கஷ்டப்பட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது போக ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, டு யூ நோ தட் ஆஃப் த 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1, and another 6 million will die before the age of 5, and of the rest many will end up as mental or physical cripples. So what he says is, every year nearly 125 million children are born in this world, and the 125 million la 12 million they die before they reach the age of 1, and the 6 million will die before the age of 5. So 125 la 18 million will die before they reach the age of 5. இந்த ரிமைனிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா, ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா, மெனி வில் எண்ட் அப் வித் எய்தர் மென்டல் டிசபிலிட்டி ஆர் ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டி. கிரிப்பிள்ஸ் அப்படின்னா
டிசபிலிட்டி, ஒரு குறைபாடோடையே அந்த குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டு நமக்கு கொடுக்குறாரு. My gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and struck by a car coming from the opposite direction. ஸோ சடனாக இந்த மாதிரி திங்கிங் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இவர் ஒய்ஃபும் ஒரு நல்ல சந்தோஷமாக ஒரு மீல் சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வர்றப்ப ரோடை கிராஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு கார் வந்து இந்த டாக்டர் மேலே என்ன ஆயிடுச்சு, ஹிட் ஆகிடுச்சு. இவர் போய் அவங்க ஒய்ஃபை நாக் பண்ணிட்டாரு. அவங்கள தள்ளின உடனே அவங்க பக்கத்தில் இருக்க லேனில் போய் விழுந்து எதிர்த்த மாதிரி வந்திருக்க கார் வந்து இவங்க மேலே என்ன ஆயிடுது, மோதிடுது. ஸோ இதனால் ஒரு மேஜர் ஆக்சிடெண்ட்டை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனால தான் இந்த திங்கிங் அவருக்கு மெயினாக வர்றதுக்கு காரணம். டூரிங் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாட் ஒன்லி அகனி, ஃபியர் பட் ஆல்சோ ஆங்கர். நார்மலாக ஒரு ஆக்சிடெண்ட் அண்டர்கோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கும், பெயின் இருக்கும், அவுட் ஆஃப் தட் இன்ஜுரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனால் இவருக்கு என்ன வருது, கோவமும் சேர்ந்து வருது. எதனால அந்த கோவம் வருது அப்படின்னா, ஐ குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் why my wife and I had to suffer. ஏன் இவருக்கும் இவர் ஒய்ஃபும் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது இவருக்கு புரியவே இல்லை. ஐ ஹேட் 11 broken ribs and perforated lung. இவரோட லங் பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரிப் போனில் 11 பிளேசஸில் இட் ஹாஸ் broken. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஒய்ஃபோட ஷோல்டர் போனில் பயங்கரமான ஒரு ஃப்ராக்சர். ஸோ நாட் ஒன்லி இட்ஸ் சிம்பிள் ஆக்சிடென்ட், இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மேஜர் ஆக்சிடென்ட். பிகாஸ் லங் டேமேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ரிஸ்க்கான ஒரு விஷயம். ஷோல்டர் போனும் அதே மாதிரி தான், இட் வில் டேக் டைம் டு ஹீல். ஓவர் அண்ட் ஓவர் ஐ ஆஸ்ட் மை செல்ஃப் why should this happen to us. திரும்ப அவர் யோசித்து பார்க்குறாரு, இந்த சம்பவம் ஏன் என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும். I had work to do. After all, there were patients waiting for me to operate on them. ஸோ எனக்குன்னு கமிட்மெண்ட் இருக்குது, நிறைய பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ டு கெட் ஆப்ரேட்டட். என் ஒய்ஃபுக்கு என்ன இருக்குது, குழந்தை இருக்குது, அவங்களுக்கும் என்ன பண்ணணும், இந்த குழந்தைய போய் பார்க்கணுங்கிற ஒரு கடமை இருக்குது. ஸோ 2 பேரும் கமிட்டட். இப்படி இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு ஏன் இந்த ஒரு கஷ்டம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே என்ன பண்ணுறாரு, கோவமாகவும் வேதனையாகவும் அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. மை father had he still been alive would have said, my son, it is God's will, that is the way God tests you. Suffering ennobles you, makes you a better person. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இன்கேஸ் எங்கள் ஃபாதர் உயிரோடு இருந்திருந்தா, அவங்க அப்பா இப்போ உயிரோடு இல்லை, இஃப் யூ ஹேப்பன் டு பி அலைவ், என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா, இது கடவுளோட சித்தம், கடவுள் உன்னை என்ன பண்ணுறாரு, டெஸ்ட் பண்ணுறாரு. எதனால அப்படின்னா, சஃபரிங், நீ கஷ்டப்படத்தான் யூ வில் பிகம் அ பெட்டர் பர்சன். என்னோபிள் அப்படின்னா மாரலி ஸ்ட்ராங், நோபுளாக உன்னை மாற்றுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாரு, கடவுள் உனக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருந்திருந்தா என்னைய கன்சோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த வார்த்தைகளை சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறா, கிறிஸ்டியன் சொல்கிறாரு.